Welcome back to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. And myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic Disadvantages of Fiscal Policy of India. So last session we already discussed the advantages of fiscal policy. So today we are discussing the disadvantages of fiscal policy. So first we can see what is fiscal policy. So here is the definition of fiscal policy. That is, according to Professor D.C. Rowan, fiscal policy is defined as the discretionary action by the government to change the level of government expenditure on goods and services and transfer payments, that is the yield of taxation in any given level of outputs. Here clear with the definition. We already discussed the last series about the definition. So here is the drawbacks, shortcomings or limitations of fiscal policy. So we already discussed the advantages of fiscal policy, and here is the disadvantages or the drawbacks. So first is lack of elasticity, non-monetized sector, inadequate statistics, illiteracy, limited scope, and the delay in decisions. So let's see what are these. So first is lack of elasticity. So in a country like India, tax system is not that elastic, so as it is supposed to be. So moreover, in these economies, because of huge tax evasions, so it is difficult to earn revenue from taxes. So the spread of taxes very few. So the lack of elasticity means that in countries like India, a tax system is not elastic and it is supposed to be. And to moreover, these country economies, because of huge tax evasion, it is difficult to earn revenue from taxes. So the set of taxes is very low. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ടാക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു എലാസ്റ്റിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റ് പറയും, പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരും ഈ ഹ്യൂജ് ടാക്സ് ഇവാഷനിൽ പിന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ചിലരത് അടയ്ക്കാതെ വരികയും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സിൽ നിന്നൊരു റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഏൺ റവന്യൂ ഫ്രം ടാക്സസ് അല്ലേ. ടാക്സിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ടാക്സസ് വെരി ഫ്യൂ. അപ്പോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഓരോ മേഖലയിൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടാക്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചില ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലരത് അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഒരിക്കലും ഒരു ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ഇസ് നോൺ മോണിറ്റൈസ്ഡ് സെക്ടർ. സോ ഓൾദോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നൗ awarded in terms of money, but still a major part of economy of UDIs like India is non-monetized. So in this part, fiscal policy remains unaffected. So here each and every activity is now awarded in terms of money. Arielo public sector, or in case of public sector or a private sector, each and every activity is awarded by the terms of money, and so major part of the economy is become UDIs or like India is non-monetized. So in this part, fiscal policy remain unaffected. അതായത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി വഴി നമുക്കൊരു നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില കേസുകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, മോണിറ്ററി ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കവിടെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി ഒത്തിരി റവന്യൂ ജനറേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. സോ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി റിമൈൻസ് അൺഅഫക്റ്റഡ്. And so there is inadequate statistics, that is in the countries like India, adequate and reliable data is not available. അറിയാം, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ സെൻസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷൻ കാർഡൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും അർഹത ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ. അർഹത ഇല്ലാത്തവരാണ് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല സെക്ടേഴ്സിലും കയറി കൂടുന്നത്. അപ്പം the reliable and adequate data is not available. So because of non-availability of reliable and accurate data, the area of fiscal policy is not judged properly. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി
ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു നല്ല രീതിയിലൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ്, മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ആക്യുറേറ്റ് ഡേറ്റ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഇനാഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് may be the another drawback or a shortcomings of a physical policy. And the next is illiteracy. So most of the population of India is either illiterate or not in a position to understand the economic policies and its implications. So that is why they are not able to evaluate the importance of physical policy, and therefore they also try to evade taxes. സോ ഇലിട്രസി അറിയാലോ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എയ്തർ ഇലിറ്ററേറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ. അറിയാലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇലിട്രസി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ പോലും എന്താണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ they are not able to evaluate the importance of physical policy. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്താണെന്നോ അതിനൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇറക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ടാക്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് റേറ്റ് പറയുമ്പോഴും എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നവർ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു എ drawback in the economy. The next is limited scope. That is, here physical policy only affect a few sector of the economy. That is, most of the sectors remain untouched. That is, burden of taxes on salaried person, whereas big businessmen hardly pay any taxes in spite of their high income level. അപ്പം ഒരു ലിമിറ്റഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ പോളിസി അഫക്റ്റ് എ ഫ്യൂ സെക്ടർ ഓഫ് ദി എക്കോണമി. അല്ലേ, നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് ഒരു ഫ്യൂ സെക്ടേഴ്സ്, എക്കോണമിയിലെ ചില സെക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ റിമൈൻ അൺടച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് പല മേഖലകളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ബർഡൻ ഓഫ് ടാക്സസ് ഓൺ സാലറീഡ് പേഴ്സൺസ്. അല്ലേ, ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബേർഡൻ. അതേസമയം വൈറസ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് മാൻ ഹാർഡ്ലി പേ. വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഹൈ ഇൻകം ലെവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ടാക്സ് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പല സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇതിനെ പല രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് സെക്ടർ. And the next is delay in decisions. That is, physical policy decisions needs approval by the government. That is, a lot of time is required for approval. That is why decisions are not taken at a proper time. അപ്പോൾ ഒരു ഡിലേ ഇൻ ഡിസിഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസിഷൻസ് നീഡ് അപ്രൂവൽ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്. അല്ലേ, എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. അതിന് ആ ടൈം ഇല്ല, ആ അപ്രൂവലിന് ആ ഒരു ഡിലേ വരുന്നത് എന്താണ്, ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല കസേര അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർ കൈമറിഞ്ഞ് വേണം അപ്രൂവൽസ് കിട്ടാൻ. അപ്പം ഇറ്റ് ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡിസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് ടേക്കൻ അറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ടൈം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ, ഡിസിഷൻസ് ഒരിക്കലും ആ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നടക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഇൻ ദി ഫിസിക്കൽ പോളിസി. Clear with the points? Next is limitation regarding full employment. So in first advantage, we already says that physical policy helps the government for giving full employment. So here there is a limitation, that is regarding the full employment. So as a result of physical policy in connection with the full employment, wage rate increases. That is, increase in wage rate results into increase in price. That is, instead of increase in production. So employment multiplier decreases and desire increased in employment does not take place. So structural unemployment cannot be tackled by physical policy. So therefore it becomes the responsibility of the government to evaluate each and every aspect of physical policy and act accordingly. So here we can say that the in connection with the full employment, wage rate increases. That is, increase in wage rate results in increase in price instead of increase in production. So we can say that
structural unemployment cannot be tackled by fiscal policy. So therefore, it becomes the responsibility of the government to evaluate each and every aspect of fiscal policy and act accordingly. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമുക്ക് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേജിനകത്താണ് അല്ലേ അത് റിസൾട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജോലി എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ്, അത് എത്രയും പേർക്ക് ജോലി കിട്ടും, ഇപ്പോൾ 100 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ആവും. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, എന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല, പകരം എന്താണ് സാലറി കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലേ പ്രോഡക്ട്സിന് വില കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ, അതനുസരിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. The next is defective tax system. Here the country has been relying one or more indirect taxes or ultimately affecting poor persons. That is, contribution to direct taxes has been declining and other of indirect taxes rising. So direct taxes contribution or contributed 34% of total tax revenue in the first plan, which has now become to the 27%. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. കൺട്രി റിലൈയിങ് ഓൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അഫക്ട് ദ പുവർ ടാക്സ്. അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് അല്ലേ, പല ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ടാക്സ് റേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അഫക്ട്സ് ദി പുവർ പേഴ്സൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലൈനിങ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് റൈഡിങ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൂടുക. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, ലോ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പുവർ പീപ്പിളിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന പോരായ്മകൾ അത് നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ ബാധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിയിലെ ലോ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പുവർ പീപ്പിളിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. Next is inflation. That is, as a result of increase of public expenditure on non-development heads and deficit financing demand, full inflation has takes place, and so high rate of indirect taxes has resulted in cost push inflation. So high rate direct taxes and increase of black money in the country has been raised to the പാരൽ എക്കോണമി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഡിമാൻഡ് full inflation has takes place, and so high rate of indirect taxes has been resulted in cost push inflation. അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് contribution of direct taxes has been declined, that indirect taxes is rising. So ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് സോ ദ കൺട്രി ഹാസ് ബീൻ റിലൈയിങ് മോർ ഓൺ indirect taxes. And so here inflation means that as a result of increasing public expenditure, so high rate of indirect taxes has results in cost push inflation. So high rate of direct taxes and increase of black money in the country has been raised to the parallel economy. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ബ്ലാക്ക് മണി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു പാരലൽ എക്കോണമിയിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് മണിയുടെ ഒരു സോഴ്സും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഡിമാൻഡ് pull inflation. Clear with the point? Next is and the last one, huge investment with negative return in public sector. So here huge investment in public sector has become sunk money, now become the failure of public sector. നമുക്കെന്നെ അറിയാം പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൽ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യും, ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങുകയും ബട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 2 crores or made by public sector enterprise in 1998 and 3 crores in 2001, but the return on his investment has been very low. So
also take over the sick textile mill by the government has further increased public expenditure. So huge amount has been spent to keep such undertaking going, thus making the resources of the country scarce. സോ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, ക്രോസ് ആണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഇത്രയും ഇപ്പോൾ 3 crores അല്ലെങ്കിൽ 2 crores എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ 1/4 പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം പിന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്താണത് ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ സിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടാറായി നിൽക്കുന്ന ചില ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദീസ് ഓൾ മേ അഫക്റ്റ് ദി physical policy, or we can say it is the major limitations or shortcomings of the physical policy. So we have discussed today the drawbacks or shortcomings or the limitations of physical policy, that is lack of elasticity, non-monetized sector, inadequate statistics or illiteracy, limited sector, delay in decision, limitation regarding full employment, defective tax structure, inflation, and the last is huge investment with negative return in public sector. So clear with the points. So this is the end of today's section. Prepare well, study well. Thank you.